Hi everyone, this is the 8th lecture for your chapter Evolution. In the last class, we discussed evidences for evolution. આપણે અલગ-અલગ evidence પુરાવા જોયા evolution ના. We saw about 7 different types. Okay, આપણે fossil અસમી થી શરૂ કર્યું હતું, then biochemical evidences, embryological evidences. Then we also saw comparative biology, કે જેમાં organs હોય એના structure same છે, function અલગ છે, કે function same છે, structure અલગ છે. All of those things we studied, right? In the end, we also discussed vestigial organs and atavism, right? I hope it is clear to you. And આ બધું evidence છે for evolution, કે evolution જેવું કંઈ થાય છે, okay? એનું પુરાવા છે. Now, the evidence that evolution of organism has taken place on Earth comes from many time periods. અલગ-અલગ ઘણા બધા સમય ના જે period હોય એમાંથી તમે આ evidence મેળવી શકો છો. Some of these organisms show similarity to modern organisms. જે આવા જૂના period ના organism જે તમને મળી આવે છે, they have a sense of similarity with the modern organism as well. Let us take this example given in your textbook, okay, of it is a family tree of dinosaurs and compared with the modern crocodiles and birds. Fine. તો તમે અગર આ dinosaur નું family tree જુઓ તો એની અંદર you have આ જેવી અલગ-અલગ branches દેખાડી છે. એનો મતલબ એ evolve અલગથી થયા છે, okay, on their own. જ્યાં સુધી એ branch common છે, that means એનો ancestor કોઈ common હતો. For example, here there was a common ancestor, એક પૂર્વજ common હતા ને એનામાંથી આ રીતના બે split થયું છે. Same way, let us take here. તો અહીંયા પણ એક common ancestor હશે જેમાંથી એક Brachiosaurus અલગ પડ્યું and then you had this another line of evolution. Okay, so that is how you read this figure. Chalo, let us go by it one by one. You start with the ancestor, એક પૂર્વજ હતા, એ પૂર્વજમાંથી ancestor માંથી you had one branch, એક શાખા જે હતી, that gave you Brachiosaurus. Okay, આ જે tip નીકળી આવે છે, that is Brachiosaurus. If you have done your homework, મેં કીધું તું કે Jurassic Park જોવાનું, તેમાં તમને આવા Brachiosaurus પણ દેખાણા હશે. They have long necks and they are vegetarians. Fine. These are Brachiosaurus. એના જ એક split થઈ ગયું, એના પછી evolution થયા રાખ્યું, and in the end you have something known as Tyrannosaurus. This also, if you saw Jurassic Park, Tyrannosaurus ને કહેવાય છે T-Rex, કે જે આ ટાઈપનું દેખાય છે, Jurassic Park ના symbol માં પણ present છે. Fine. The Tyrannosaurus X અને Brachiosaurus જે છે એનો એક common ancestor હશે ને એમાંથી એ split up થયું છે. Then on the other hand, you have this Stegosaurus, okay, જેની ઉપર આવા leaves જેવા structure છે, look something like this. So આ Stegosaurus છે, એનું split future from the common ancestor. Then you have another line which is going till Triceratops. Triceratops જે છે થોડાક rhinoceros જેવા, ગેંડા જેવા દેખાય, આવું. Okay, so these are Triceratops. Then in the between, in the middle, you can see કે evolution na time માં Archaeopteryx બન્યું છે on this path, કે આ path ઉપર Archaeopteryx બન્યું છે. એ path જ્યારે આગળ જતું રહેશે ત્યારે you will also see birds, કેમ કે Archaeopteryx માંથી જ birds જે છે evolve થયા છે. Fine. Then on the other path, આ અલગ જે બીજી શાખા પડી છે એમાં you are able to see crocodiles, okay, એટલે એના સિવાયના બીજા જે સરીસૃપ હોય એ. Then pteranodon જે છે ને pterodactyl પણ કહેવાય. This pterodactyl is actually a reptile which was able to fly. ઉડી શકે થોડું એવું ટાઈપનું ડાયનોસોર હતું. તો આ રીતના તમે જ્યારે અલગ ટાઈમ પીરિયડના ડાયનોસોરના ફોસિલ સાથે કમ્પેર કરો તો ખ્યાલ પડે કે એ પણ રેપ્ટાઇલ્સ હતા અને એમાં કેટલી બધી સિમિલારિટી હતી with the birds and the crocodiles found today. Okay, તો આ રીતના this is also an evidence. જ્યારે તમે compare કરો જૂના પ્રાણીઓ અને અત્યારના existing પ્રાણીઓ વચ્ચે તો તમને ઘણી સિમિલારિટી જોવા મળે. તો સિમિલારિટી જે છે that is also
an evidence of evolution કે કંઈક evolution જેવું થયું છે. These are all examples that tell us that evolution is not a directed process. Evolution ની કોઈ direction નથી. હંમેશા એ સારું જ થાય એવું જરૂરી નથી અને ખરાબ જ થાય એવું પણ જરૂરી નથી. Evolution જે છે એનો કાંઈ goal જ નથી. Okay, there is no final goal કે આમ prize હોય કે in the end ચલો કોણ species સૌથી best અને આપણે award દઈએ. No, nothing like that. Evolution નો ખાલી meaning એવો થાય કે જેવું તમારું પર્યાવરણ ફરે છે એની સાથે સાથે શું તમે પણ અડેપ્ટ કરી શકો છો, તમે પણ ખુદને ફેરવી શકો છો કે નહીં. જે અડેપ્ટ કરી જશે એ જીવી જશે, જે નહીં કરી જાય એ મરી જશે. Simple as that. So evolution is not a directed process. એનું કાંઈ determined નથી. So in sense of determinism. Evolution is stochastic process. Stochastic નો મતલબ થાય random. Random નો મતલબ આપણી સાદી ભાષામાં you can call આડેધડ. Okay, evolution in the sense it is random. કોઈ પણ દિશામાં થઈ શકે. Based on chance event. જેમ તમે પત્તા રમતા હોય તો પત્તા રમતી વખતે 3 રાની નીકળે એનું કેટલા probability હોય, શું ચાન્સ હોય, અથવા તો કોઈ ઓલી ડાઈ થી રમતા હોય સાપ સીડી તો એ ડાઈ તમે જ્યારે પાડશો તો એમાં 6 જ નંબર આવશે, એની શું probability. તો એ ટાઈપનું એ ચાન્સ ઇવેન્ટ છે. Right? Evolution is a random process based on chance event in nature અને chance mutation in organism. Fine, અચાનકથી mutation થયું, helpful થયું તો એ organism આગળ જશે. અગર helpful ના થયું, કંઈક નકારાત્મક mutation થયું, negative mutation થયું તો એ organism ત્યાં ને ત્યાં મરી જશે. So this is the what you can say overview of evolution. Okay, એનું તારણ જે છે, final conclusion જે છે is this કે evolution is not directed, એટલે એનું કઈ direction નથી, એનો કોઈ પથ નથી, પથ નહીં, દિશા નથી. And the second thing, it is random process based on chance event. Okay, chance ઉપર છે, luck ઉપર છે. Now in the evidence section also it is a different section. Okay, તમે evidence માં પણ include કરી શકો. Normally it is not included but it can be if you want. Right, એટલે મેં અહીંયા 8 number આપેલું છે. We have already discussed 7. Or it can be studied separately as well. અને અલગથી પણ આપણે study કરી શકીએ. Now we go back to Darwin. Darwin ના જે 4 વર્ષની જે journey હતી HMS Beagle ઉપર, we go back to that time. So during this journey he went to islands called Galapagos Islands. Okay, એક આવી island પાસે, island ના group પાસે ગયા જેનું નામ હતું Galapagos. If you know the maps, અગર તમને થોડો જોતા આવડતા હોય અથવા ખબર હોય કે કયું continent ક્યાં છે, તો here would be the North America, પછી આ છે Panama Canal છે, and this is the South America. Okay, Venezuela, Colombia, Brazil, Peru, આ બધું આવેલું છે. So here there is a small section called Ecuador. અને ઇક્વાડોરના કોસ્ટ થી તમે સીધા દરિયામાં જાઓ, પેસિફિક ઓશનમાં આગા જાઓ તો here you find these Galapagos Islands. Okay, અને આ આઇલેન્ડ જે છે એના zoomed in version તમને અહીંયા દેખાડ્યું છે કે આ ટાઈપનું એનું સ્ટ્રક્ચર છે. આ બધા એના નામ આપેલા છે. Okay, તો ડાર્વિનની જર્ની ટાઈમે, ડાર્વિનની વોયેજ જે હતી એ ટાઈમે he went to this Galapagos Island. અને એણે અલગ અલગ આમ જાતના અને આપણે કે જાતના અને ભાતના. So he saw an amazing diversity of living organisms. અને અલગ અલગ સજીવોની diversity જોઈ, વિવિધતા જોઈ in this geographically isolated chain of islands. Specifically, he saw many varieties of finches on the same island. ઘણી વખત કેવું થયું કે finch નામના એક birds હોય. Okay, એ birds ની ઘણી બધી વેરાયટી સેમ આઇલેન્ડ ઉપર, એક જ આઇલેન્ડ ઉપર અથવા અલગ અલગ આઇલેન્ડ્સ ઉપર એમણે જોઈ. These finches are now called Darwin's finches. Okay, and all evolved on the island itself. એક જ આઇલેન્ડના ગ્રુપમાં જે ઇવોલ્વ થયા છે from one ancestor, એક જ પૂર્વજમાંથી. We will see this in coming slides.
So these are the finches. Original Darwin જે તમને યાદ હોય તો he used to collect, okay, collector પણ હતા, તો એ બધી આવી અલગ અલગ ઓર્ગેનિઝમ ને એના સ્પેસિમેન ને એવું કલેક્ટ કરીને લઈ આવ્યા હતા ઘરે આવીને સ્ટડી કરવા માટે. So these are the Darwin finches. ઓકે, અને બધાના ચાંચના જે શેપ ને સાઇઝ ને હશે અલગ અલગ છે એ એમણે નોટિસ કર્યું after coming back home. So these are the different finches, Darwin himself, and these are the different islands. Right. તો એમાં એમણે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે there must have been an ancestral finch. એક એવું પૂર્વજ હશે ancestor finch જે seed eating હતું, એટલે બીજ જ ખાતું. પણ આઇલેન્ડ છે એટલે એની ઉપર તમારી પાસે અગર બધા બર્ડ્સ બીજ જ ખાય, if all the birds eat the seed, તો એક લિમિટ પછી seed બચે નહીં, રાઈટ? તો તમારે કંઈક બીજું ખાવું પડે, અથવા કોમ્પિટિશન નો થાય સીડ્સ ખાવા માટે, બીજ ખાવા માટે, એટલે તમે બીજી કંઈક વસ્તુ ઉપર શિફ્ટ થઈ જાઓ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ લગ્નમાં ગયા છો અને એમાં બે મીઠાઈ છે, એક લેટ્સ સે વેનિલા આઈસ્ક્રીમ છે ને એક ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ છે. વેનિલા આઈસ્ક્રીમ જે છે એ ખાલી 50 જ છે અને એના અલાવા ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમના પણ 50 કપ્સ છે. હવે 100 કે 200 ગેસ્ટ છે, બધા અગર વેનિલા આઈસ્ક્રીમ જ ખાવા જાય તો કોમ્પિટિશન થાય, બધાને પૂરતું પણ ના મળી રહે, રાઈટ? તો ખાલી 50 જણાને મળે ને બાકીના લોકો એમનેમ રહે. Instead, if you shift your focus towards, let's say, chocolate ice cream, તમે જે વેનિલા આઈસ્ક્રીમ ને છોડી અને ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ ખાવા જાઓ તો તમે પણ ખુશ અને વેનિલા ખાવા વાળા પણ ખુશ. ઓકે, તો સેમ થિંગ હેપન કે આ આઇલેન્ડ ઉપર, આ ટાપુ ઉપર સીડ ની કંઈક લિમિટ હોય નંબરની. ઓકે, તો સીડ ઉપર જ બધા ફોકસ કરે તો એનો નંબર વધારી શકાય નહીં. તો શું થયું તો કે ફિન્ચીસ જે હતા એ અલગ અલગ વસ્તુ ઉપર એ ફીડ કરવા માંડ્યા. So some started feeding on the plants, અમુક જે છે એ વનસ્પતિ ખાવા લાગ્યા, and they became vegetarian tree finch. અમુક જે છે ઇન્સેક્ટ ખાવા લાગ્યા, ઓકે, જીવ જંતુ ઉપર ઉતરી પડ્યા, તો they became insectivorous. ઓકે, જીવ જંતુ ખાવા વાળા હોય એને insectivorous કહેવાય. Then some of them kept on eating the seeds. અમુક seeds જ ખાતા હતા, બીજ, પણ બીજની પણ વેરાયટી હોય, અમુક નાના બીજ હોય, અમુક મોટા હોય, તો એ રીતના ડિવાઈડ થઈ ગયા કે અમુક જે છે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર નાના નાના દાણા ખાઈ જાય અને બાકીના જે છે મોટા દાણા ખાય, તો બધાને કોમ્પિટિશન ન થાય, બધા હેપી. Then some started feeding on cactus. Okay, cactus જે હોય એની ઉપર ફીડ કરવા માંડ્યા, તો they became cactus finch. And then some became altogether different finches. Okay, અમુક જે છે એની પાસે tool use નો મતલબ અગર તમને ખબર હોય તો ઓલી કાગડાવાળી સ્ટોરી યાદ છે કે એક કાગડો હતો, એને પાણી પીવું હતું, એક પોટની અંદર થોડુંક જ પાણી હતું તો એણે ઘણા બધા પથ્થર નાખ્યા, and then he was able to drink that water. એની સેકન્ડ સ્ટોરીમાં એવું હતું કે સ્ટ્રો ક્યાંકથી ઉઠાયો અને એને સ્ટ્રો અંદર નાખીને પાણી પી લીધું, રાઈટ? તો સેમ વે અત્યારે પણ તમે જ્યારે અલગ અલગ બર્ડ્સ ને એનિમલ્સ ને જુઓ તો એ અલગ અલગ ટાઈપના ટૂલનો યુઝ કરે, આવી રીતના સળી વળીનો યુઝ કરે to eat. Okay, so such kind of finches also evolved. So from the original seed eating ancestor, many other forms of finches with altered beaks, altered એટલે ચેન્જ થઈ ગયેલી. શું ચેન્જ થયું? એની ચાંચ ચેન્જ થઈ. ચાંચ શું કામ ચેન્જ થઈ? તો કેમ કે એને ખાવાનું જે હતું એ ખોરાક ચેન્જ થયો. ઓકે, the food changed, તો એને ફૂડની સાથે સાથે એની બીકનો શેપ જે છે એ પણ ચેન્જ થયો. So many other forms with altered beaks arose to exploit new habitat. નવા habitat જે હોય એ exploit કરવા માટે, એમાં competition જ્યાં ઓછું હોય એવી જગ્યાએ પોતાનું સરસ રીતના ફેલાવો કરવા માટે, okay, to exploit કરવા માટે they developed these kind of altered beaks, enabling them to become insectivorous, frugivorous and vegetarian finches from seed-eating finch. આ finch જે એક હતું, let me tell you, આ ઇક્વેડોર આઇલેન્ડ છે ને એની ઉપર પણ ફિન્ચીસ જોવા મળે, તો ત્યાંથી અમુક ફિન્ચ જે છે આ ગેલેપેગોસ ઉપર આવ્યા હશે, પછી ખાલી ગેલેપેગોસ ઉપર એક પ્રકારના ફિન્ચમાંથી આટલા અનેક પ્રકારના ફિન્ચીસ જે છે ડેવલપ થયા છે. તો this is called adaptive radiation.
શું કામ? તો કે હેબિટેટ અલગ અલગ હોય એ પ્રમાણે એમાં અડેપ્ટેશન જોવા મળ્યા અને એકમાંથી જ આટલા બધા રેડિએટ થયા, ઓકે, ડાયવર્જ થયા, તો આને એડેપ્ટિવ રેડિયેશન કહેવાય. ક્લિયર? Adaptive radiation. These are also evidences for evolution. હવે તમને સમજાય ને શું કામ આ એવિડન્સ ની જેમ તમે યુઝ કરી શકો ઓફ ઇવોલ્યુશન. કા એક જ ફિન્ચની ટાઈપમાંથી, એક જ જાતિમાંથી આટલી બધી અલગ અલગ વેરાયટીના ફિન્ચીસ છે એ ઇવોલ્વ થયા છે. ફાઇન. Now this diagram is not of adaptive radiation. આ ડાયાગ્રામ એડેપ્ટિવ રેડિયેશન નો નથી, પણ કેવી રીતના તમારું ફૂડ અલગ હોય તો બીકની શેપ અને સાઇઝ અલગ હોય એ સમજાવવા માટે આ મેં મૂકેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ હેવ સીન ધીસ, ઓકે, આ બર્ડ તમે ક્યાંય જોયેલું છે? યાદ કરો, કાં તો હોર્નબિલ તમે જોયું હશે, રાઈટ? ઓર એને ટૂંકા બર્ડ એવું કંઈક કહેવાય. સો એ બર્ડ જે છે ફ્રૂટ ઈટિંગ હોય, ઓકે, વડની ઉપર ટેટા ઉગ્યા હોય એ ખાઈ જાય, પછી એ ટાઈપના જેટલા બી ફ્રૂટ્સ હોય એ ફ્રૂટ ખાવા માટેની ચાંચ એની આ ટાઈપની હોય. પછી અમુક જે છે જેને અહીંયા સનબર્ડ કહેવાય, ઓર દેવ ચકલી તમે જોઈ હશે, નાનકડી બ્લેક કલરની હોય, એકદમ શાઇની. તો એ નેક્ટર એટલે કે પુષ્પ જે હોય, ફ્લાવર જે હોય, ફ્લાવરની અંદરનું નેક્ટર હોય ને, પરાગરસ, આઈ થિંક, તે પરાગરસની ઉપર એ જીવિત રહે છે. તો એની ચાંચ એ ટાઈપની હોય, સ્ટ્રો જેવી, કે એ ઇઝીલી નેક્ટર સુધી પહોંચી શકે. ફાઇન. પછી લેટસ સે આ ચકલી છે આપણી નોર્મલ ચકલી, તો એ શું ખાતી હોય? એ ધાન ખાય, કોઈ પણ જાતનું, રાઈટ? નાના નાના બી ખાય. તો એની ચાંચ જે છે એ બી ખાવા માટેની હોય. ક્લિયર? Then you have different kinds. Let us say this is raptorial. Raptorial મતલબ જે શિકારી હોય. ઓકે, તો શિકારી તમે વિચાર કરો, હોક ની ચાંચ અથવા ઈગલ ની ચાંચ, ઓકે? તો ઈગલ જે છે એની ચાંચ એકદમ શાર્પ હોય, કે એ મીટ હોય, માંસ હોય, એને પણ ફાડી શકે એ ટાઈપની. તો this is just an example કે કયા અલગ અલગ રીતની ચાંચ હોઈ શકે, અને આવી અલગ અલગ ચાંચ આ બધા finches ની અંદર જોવા મળે છે. Clear? So this process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and radiating to other habitats, is called adaptive radiation. આ evolution ની process જેમાં અલગ અલગ જાતિ પ્રજાતિ બને છે એના given geographical area, આ ખાલી આઇલેન્ડ ઉપર જ જોવા મળે છે, ઓકે? આ ગેલાપેગોસ આઇલેન્ડ ઉપર જ આવું જોવા મળે છે. તો એક જીઓગ્રાફિકલ એરિયા થઈ ગયો, કે એક ભૂગોળનો એક સ્પેસિફિક એરિયા, રાઈટ? સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ વન પોઈન્ટ, સીડ ઇટિંગ એન્સેસ્ટર થી શરૂઆત થઈ હતી, એન્ડ રેડિએટિંગ ટુ અધર હેબિટેટ્સ, એ સીડ ઇટિંગ માંથી અલગ અલગ હેબિટેટ, અલગ અલગ ખોરાક ઉપર શિફ્ટ થઈ ગયા. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એડેપ્ટિવ રેડિયેશન. આ હંમેશા જીઓગ્રાફિકલી આઇસોલેટેડ એરિયા હોય, અલગ થઈ ગયેલો એરિયા હોય, એમાં વધારે જોવા મળે. ફાઇન. We'll move on to adaptive radiation seen in Australia. આ ગેલાપેગોસ આઇલેન્ડની વાત હતી, which is in South America. Now we talk about adaptive radiation seen in Australia. અને શેનું adaptive radiation? તો here we will be talking about marsupials. Okay? This again તમારું animal kingdom યાદ કરો. આપણે જ્યારે સસ્તન ભણતા હતા, mammals ભણતા હતા, તો there were 3 types of mammals, right? There were mammals which were like platypus, okay? Platypus જેવા mammals હતા. Then you had which were called monotremes. Then you had marsupials, and then finally you had placental mammals. Okay? તો marsupial mammals શું હોય? તો કે marsupial mammal એવા હોય કે એના બચ્ચા જે છે એનું એકદમ આવું નાનું હોય ને શેપમાં ને સાઈઝમાં, ત્યારે એને જન્મ આપી દે, અને એ બચ્ચું એના પોકેટમાં, આ કાંગારૂને યાદ કરો, કાંગારૂ ઇઝ અ માર્સુપિયલ, એના પોકેટની અંદર જાય અને એની અંદર એનું મિલ્ક ગ્લેન્ડ હોય. તો એ મેમરી ગ્લેન્ડ ઓર મિલ્ક ગ્લેન્ડ જે છે એમાં યુ કેન સી આ કેવડું નાનું એવું બચ્ચું છે, એમાંથી એનું ન્યુટ્રિશન રિસીવ કરે અને ધીરે ધીરે આખે આખું આવું નાનું બચ્ચું બની જાય. ક્લિયર? સો સચ ટાઈપ ઓફ એનિમલ્સ જે પોકેટની અંદર એનું
ડેવલપમેન્ટ થાય અને એના નાના બચ્ચાને પોકેટની અંદર લઈને ફરે એવાને માર્સુપિયલ કહેવાય. માર્સુપિયલ તમને ઓસ્ટ્રેલિયા સિવાય ક્યાંય જોવા મળે નહીં. ક્લિયર? દે આર સ્પેસિફિક ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા. જેમ ડાર્વિનની ફિન્ચીસ ખાલી તમને ગેલેપેગોસ ઉપર જ જોવા મળે એમ marsupials જે છે they can only be seen in Australia. Clear? They raise their newborn offspring inside an external pouch at front, આગળ એક આવું પાઉચ હોય, or in underside, okay, or નીચે એના બોડી ઉપર નાનકડું એવું પાઉચ હોય જેની અંદર એના બચ્ચા જે છે મોટા થાય. Different marsupials evolved from one ancestor. હવે અગર તમે ઓસ્ટ્રેલિયાને જુઓ તો એ પણ બધા કરતા આઇસોલેટેડ છે, એક ટાપુ જ છે, રાઈટ? તો એની ઉપર પણ આવું એડેપ્ટિવ રેડિયેશન જોવા મળ્યું. અને ફ્રોમ ધ નેમ ઇટસેલ્ફ યુ નાઉ નો કે એડેપ્ટિવ રેડિયેશન મતલબ એક પોઈન્ટથી શરૂ થાય, એક એન્સેસ્ટરથી શરૂ થાય અને અલગ અલગ હેબિટેટમાં એ ડાયવર્સિફાઈ થાય. ઓકે, સો ઇટ evolved from one ancestor in different habitats but all within the Australian continent. Let us see what all animals were found. Okay, kaya kaya animals જે છે marsupials જે છે જોવા મળે છે. So you have something called Tasmanian wolf. A Tasmanian wolf જે છે એ આપણા wolf જેવું જ હોય, વરુ જેવું જ હોય, but it actually has a pouch જેની અંદર એના બચ્ચા મોટા થાય. Fine. Then you have tiger cat, a banded anteater, કીડી ખાવ, પછી marsupial rat, kangaroo, wombat, bandicoot, koala. આ તમને koala પણ એક બહુ જાણીતું એવું એનિમલ હશે, રાઈટ? યુ મસ્ટ હેવ નોન koala bear. ઓકે, એમ સ્પેશિયલી હમણાં ફોરેસ્ટ ફાયર થઈ ગઈ હતી ઓસ્ટ્રેલિયામાં, તો એના ઘણા વિડીયોઝ પણ આવતા કે ફોરેસ્ટની અંદર કોઆલા હોય તો દે આર વેરી સ્લો મૂવિંગ, એકદમ ધીરી ગતિએ ચાલવા વાળા, તો એને પણ પકડી અને ઘણા લોકો રેસ્ક્યુ કરતા હતા, રાઈટ? Then you have marsupial mole. Marsupial mole એટલે છછુંદર પણ જેની પાસે પાઉચ હશે અને એના બચ્ચાને બહાર ઉછેરે. And sugar glider. Fine. Let us see how they look like in comparison to placental mammals. I hope this much is clear. આ એક જ marsupial હશે એમાંથી જ આ અલગ અલગ ટાઈપના marsupial જે છે એ અલગ અલગ habitat માટે evolve થયા. Okay, let us say for air or arboreal tree ઉપર રહેવા માટે sugar glider, આ ખિસકોલી જેવું હોય, એ evolve થયું. પછી અંડરગ્રાઉન્ડ રહેવા માટે marsupial mole evolve થયું. પછી નાના નાના ઉંદેડા જેવા bandicoot અને marsupial rat evolve થયા. Okay, so such kind of different habitats, અલગ અલગ habitat જેવું બદલાય, પર્યાવરણ જેવું બદલાય એ પ્રમાણે એના diversify થયા અલગ અલગ species ની અંદર. Sometimes એક જ જગ્યાએ એક જ ટાપુ ઉપર તમને સેમ ટાઈપના adaptive radiation જોવા મળે, starting point ખાલી અલગ હોય. Okay, so such kind of adaptive radiation are called convergent adaptive radiation. For example, let us say કે એક દરિયો છે, ચલો દરિયાની જ વાત કરીએ. દરિયાની અંદર અગર તમારે રહેવું હોય તો શું જોઈએ? ઓબ્વિયસલી તમારી પાસે કંઈક એવું ફિન હોવું જોઈએ જેનાથી તમે તરી શકો, એવું તરવા માટે કંઈક ઉપાંગ હોવું જોઈએ, રાઈટ? તો ફિશ જે છે, ફિશ પાસે ફિન્સ હોય, તો વેલ્સ પાસે અને ડોલ્ફિન્સ પાસે ફ્લિપર્સ હોય. સેમ થિંગ વિથ પેંગ્વિન્સ, પેંગ્વિન્સ પાસે પણ ફ્લિપર હોય, રાઈટ? તો આ બે ભલે અલગ અલગ પ્રજાતિના છે, અલગ અલગ જીનસના, અલગ અલગ ઇવન આઈ વુડ સે અલગ અલગ ટેક્ઝાના છે, રાઈટ? એક બર્ડ છે, એક એનિમલ છે, સોરી એક મેમલ છે અને એક ફિશ છે, પાઇસેસ છે. પણ એ ત્રણેય કેમ કે એને દરિયાની અંદર રહેવું છે અને તરવું છે, તો ત્રણેયની અંદર તમને સેમ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર બનતા જોવા મળે. Remember we called it convergent evolution. એનું એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે મોથ પણ લીધું હતું કે મોથની પાંખ છે, બેટની પાંખ છે અને બર્ડની પાંખ છે. તો these are all convergent evolution, right? So same way there can also be convergent adaptive radiation. When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, it is called convergent evolution. In Australia,
placental mammals exhibit adaptive radiation such that each appears to be similar to corresponding marsupial. હરેક પ્લેસેન્ટલ મેમલનું અડેપ્ટેશન પણ એવું જ થયું છે, અડેપ્ટિવ રેડિયેશન, કે હરેક માર્સુપિયલની સાથે તમે કમ્પેર કરી શકો. એક્ઝામ્પલ ઇઝ અ નોર્મલ વુલ્ફ, આપણે જે વરુ આપણે કહીએ એ વુલ્ફ, અને અ ટાઝમેનિયન વુલ્ફ, ઓકે, વિચ ઇઝ અ માર્સુપિયલ. આ તમે જોઈ શકો છો, ધીસ ઇઝ ધ પોકેટ ઓન ધી અંડર સાઇડ, અને એના બચ્ચાની પૂંછડી નીકળતી હોય બહાર, એ પણ તમને દેખાય છે. ફાઇન. તો બે સેમ આઇલેન્ડ ઉપર ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર જ એક જ ટાઈપનું હેબિટેટ હોય તો એની મેળે આપમેળે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એનું ઇવોલ્યુશન બે વુલ્ફ ટાઈપના એનિમલની અંદર જ થયું. This is a comparison between placental mammal. Placental mammal એટલે આપણા જેવા mammals, okay, જેમાં બેબીઝ જે છે એ આફ્ટર અ સર્ટન પોઈન્ટ, જેમ હ્યુમન્સમાં 9 મહિના એ womb-ની અંદર રહે, અને ફુલ્લી ડેવલપ થયા પછી જે વર્લ્ડની અંદર આવે તો ધીઝ આર કોલ્ડ પ્લેસેન્ટલ મેમલ. અને માર્સુપિયલ જે છે એમાં બેબી જે છે એનું આખું ઉછેર, એનો ગ્રોથ જ ઓલા પોકેટ્સની અંદર થાય. ફાઇન. તો નીશ મતલબ એ કયો હેબિટેટ ઓક્યુપાય કરે છે, કઈ ખાલી જગ્યા હતી જેને ઓક્યુપાય કરે છે. વેનીલા આઈસ્ક્રીમ કે ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ એ નીશ થઈ ગયું. ફાઇન. ફોર એક્ઝામ્પલ બરોવરનો મતલબ કે જે જમીનની અંદર ગુહા બનાવીને રહેતા હોય, ઓકે, દર બનાવીને રહેતા હોય, તો ધીઝ આર કોલ્ડ બરોવર. એક્ઝામ્પલ ઇઝ પ્લેસેન્ટલમાં પણ મોલ્સ હોય, મોલ રેટ, છછુંદર આપણે જેને કહીએ એ. And then there is marsupial mole, okay, એ છછુંદર જેવું જ છે પણ એ માર્સુપિયલ છે. Then anteater, કીડી ખાવ, તો આ પ્લેસેન્ટલ કીડી ખાવ, anteater. અને numbat is an anteater but marsupial, okay, બે સેમ, બે કીડી ખાવા માટે જ એનું શું કહેવાય ઇવોલ્યુશન થયું છે, પણ એક છે એ પ્લેસેન્ટલ છે અને એક માર્સુપિયલ. માઉસ, ઉંદેડા જેવા, તો ઉંદેડામાં યુ હેવ નોર્મલ માઉસ, આપણે જે નોર્મલ ઉંદેડો જોયો હોય તમે એ, and then there is a marsupial mouse, okay, સેમ જ લાગે પણ they are not related, એ બે એકબીજા સાથે રિલેટેડ નથી, બેના convergent adaptive radiation છે. Fine. So like this, let us say this is marsupials, marsupial ancestor માંથી આ ટાઈપના અલગ અલગ એનિમલ્સ બહાર આવ્યા, ડાયવર્સિફાઈ થયા, અડેપ્ટિવ રેડિયેશન જોવા મળ્યું. તો આ સેમ હેબિટેટમાં સેમ જગ્યાએ પ્લેસેન્ટલ મેમલ્સ જે હતા એનું પણ અડેપ્ટેશન જોવા મળ્યું, એટલે એનું પણ અડેપ્ટિવ રેડિયેશન થયું. Let us take this ballpoint pen, okay, so that was for marsupial. અને એ જ જગ્યાએ on the same island you also had placentals. તો placental mammals પણ જે સેમ નીશ, સેમ હેબિટેટ માટે ડાયવર્સિફાઈ થયા, તો they show a similar structure and function, okay, marsupial mammals જેવા જ દેખાય અને એના જેવા જ કાર્યો પણ કરે છે, okay, because they have the common niche. Right. So then you have climber, જે ઝાડ ઉપર ક્લાઇમ્બ કરીને રહેતું હોય એવું. For example, we have monkeys here, right, જે ઝાડવા ઉપર ક્લાઇમ્બ કરીને રહેતા હોય. તો એવી રીતના પ્લેસેન્ટલ મેમલ્સમાં they have lemurs. લીમર, અગર તમે ઓલું મૂવી જોયું હોય, કયું એક એનિમલ વાળું મૂવી છે એનિમેટેડ, જેની અંદર એક ઝીબ્રા છે, હિપોપોટેમસ છે, જીરાફ છે અને લાયન છે, અને નાના નાના પેંગ્વિન્સ છે, અને then you have this lemur જે કિંગ છે. I am not able to recall the name. Madagascar, I think એવું જ નામ છે એ મૂવીનું, ઓકે. સો એમાં તમે લીમર જોયું હશે, જે ઓલું નાચે છે ને સોંગ ઉપર, ઝુમ ઝુમ કે નાચો નાચો, that is a lemur. Fine. So lemur is a placental mammal, અને એવું જ આમાં spotted cuscus હોય છે, which shares the similarity, એ પણ એક climber છે. Then you have a glider. Glider એટલે જે ઉડી નથી શકતું as such, કે એનું પોતાની પાંખ એ ફડફડાવીને ઉડશે નહીં, it will not be able to flap its wing and fly, but એ glide કરી શકે. Okay, I think એકાદા ધૂમ મૂવીમાં એવું દેખાડ્યું છે, રિતિક રોશન is able to glide or something. So gliding એટલે ખાલી આમ
પોડું કરી નાખે એનું ફ્લેપ્સ અને પછી હવાના જે ફ્લો હોય એ પ્રમાણે ઉપરથી નીચેની તરફ ફ્લાય કરી શકે. So such type of gliders you have flying squirrel, ઉડતી ખિસકોલી, અને same thing in marsupials you have flying phalange. Okay, એ પણ ઉડતી ખિસકોલી ટાઈપનું જ છે, but it is a marsupial. Then you have cat. Okay, બિલાડી જેવું, so you have bobcat in placentals and Tasmanian tiger cat in marsupials. And finally, જે હમણાં જ આપણે જોયું wolf, so wolf you have normal wolf in placentals and Tasmanian wolf in marsupials. By the way, as a Tasmanian wolf જે છે, which is also known as Tasmanian devil, is extinct animal, એ લુપ્ત થઈ ગયું છે. So that is the sad part. But if you go and search on YouTube, તમને હજી એના કેપ્ટિવિટીમાં, ઓકે, ઝૂમાં રાખતા ત્યારના એના વિડીયોઝ અમુક મળી જાય ટાસ્મેનિયન wolf or Tasmanian devil ના. Fine? Okay. Right. So that was all about adaptive radiation, convergent adaptive radiation. I hope you understood the difference, અને તમે થોડું સાથે સાથે વાંચશો ત્યારે તમને વધારે ક્લિયર થતું જશે. If you have any doubts, as always I say કે મને પૂછો. Okay, I'm always I'll always be free to answer. Right. So what Darwin couldn't explain, આપણે પાછા એ જ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ કે જે ડાર્વિન ના નેચરલ સિલેક્શન ની થિયરી થી એક્સપ્લેન ન કરી શક્યા. He could not explain vestigial organs, so I explained it last time કે શું કામ vestigial organs exist કરે છે. જેવું ડાર્વિને એક્સપેક્ટ કર્યું હતું સર્વાઈવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ, એવું actually હોતું નથી. In real life, survival of good enough હોય. ઓકે, સૌથી બેસ્ટ હોવું જરૂરી નથી, પણ તમે અગર એ કન્ડિશનમાં બેટર હોય, મીડિયોકર પણ હોય, તો બી you will be able to survive. Right? So here the vestigial organs એ તમને નડતા નથી, તો એને કાઢવા માટે અલગથી મહેનત કરવી નથી. That was the reason why you still see vestigial organs. Then cause of variation, ત્યારે genetics નહોતું, એટલે he did not know genes હોય કે જે factors મેન્ડેલે કીધા હતા એ હોય, અને how these variations develop. Inheritance of variation, આ variation next generation માં કઈ રીતના જાય છે. If I tell you, you'll laugh કે ડાર્વિનને ત્યાં સુધી ગેમેટની થિયરી નહોતી. ઓકે, સો વોટ ડાર્વિન થોટ વોઝ, ત્યારની જે ફેમસ થિયરી હતી એ એવી હતી કે તમારા બોડીના હરેક પાર્ટમાંથી એક એક સેલ અથવા થોડુંક થોડુંક ફ્લુઇડ જે છે એ બધું ભેગું થાય અને એ નેક્સ્ટ જનરેશનને પાસ ઓન થાય. તમારો બ્રેનનો એક સેલ લેવામાં આવે, મસલનો એક સેલ લે, હાર્ટનો એક સેલ લે, અને એ બધા સેલને ભેગા કરી અને તમારી નેક્સ્ટ જનરેશન છે એ બનાવવામાં આવે છે. That is what he thought. Obviously now we know કે એના માટે સ્પેશિયલ ઓર્ગન્સ જ હોય છે જેને આપણે ગોનાડ્સ કહીએ, અને એની અંદર ગેમેટ્સ બને which are either sperm or they are ova. Right? So he did not know how this variation is inheritable. એ આનુવંશિક કઈ રીતના છે એ એક્સપ્લેન કરી શક્યા નહીં. And why only a part of population had useful variation. ખાલી એક જ પાર્ટ પોપ્યુલેશન નો જે હોય એની પાસે જ આ વેરિએશન શું કામ છે, બધાય સર્વાઈવ કરવા માટે ફિટ શું કામ નથી. So now we will be studying this little bit of genetics or little bit of revision, whatever you call it. Okay, કે વેરિએશન શું કામ હોય છે એ આપણે એકવાર ડિસ્કસ કરી લઈએ. So variation could be because of two reasons. બે રીઝનના કારણે વિવિધતા જોવા મળી શકે. એક છે genetic recombination અને બીજું છે mutation. Recombination જે છે is crossing over of chromosomes. ઓકે, આ તમે મિયોસિસ ટાઈમે ભણેલા હશો. મિયોસિસમાં પ્રોફેઝ 1, પ્રોફેઝ 1 માં અલગ અલગ 5 જે ફેઝસ હતા, રાઈટ, એમાં તમે ભણ્યા હશો. So if you have this is one chromosome blue and green that is another chromosome. આ બે homologous chromosomes છે, one from mother, one from father. એ બેની વચ્ચે આવું ક્રોસિંગ ઓવર થાય કાયઝમાટા, રાઈટ, અને જ્યાં જ્યાં આવું કાયઝમાટા થાય, ક્રોસિંગ ઓવર થાય, ત્યાં પાર્ટ ઓફ DNA is exchanged. તમે જોઈ શકો છો કે in the end of recombination આ blue કલરના ક્રોમોસોમ પાસે it has a part of green and green has a part of blue. So this is called recombination, genetic recombination, right? So
Here, the DNA is exchanged between homologous chromosomes. It is an important source of new variation. આ જ રીઝન છે કે તમે એક્ઝેક્ટલી તમારા મમ્મી અથવા એક્ઝેક્ટલી તમારા પપ્પા જેવા દેખાતા નથી. યુ હેવ મિક્સ ઓફ બોથ ટ્રેટ્સ. થોડાક તમે મમ્મી જેવા હશો, થોડાક તમે પપ્પા જેવા હશો. મિક્સ. ક્લિયર? રાઈટ. સો ફોર સેક્સ્યુઅલી રિપ્રોડ્યુસિંગ ઓર્ગેનિઝમ જે લિંગી પ્રજનન કરે છે એવા સજીવો માટે recombination જે છે, genetic recombination, it is an important source of new variation. વિવિધતા માટેનો important ઝરિયો છે, વે છે. ઓકે. Mutation જે છે, it is an important source of new variation for asexually reproducing organism. જે asexually reproduce કરે છે, અલિંગી પ્રજનન, એની અંદર mutation is the most important source of variation. Okay. Sexually reproducing organism માં genetic recombination પણ હશે અને mutation પણ હશે. But in case of asexually reproducing organism, only mutation is the cause for variation. Fine. Let us see this flow chart again, which we have already discussed once. જ્યારે natural selection ભણ્યા ત્યારે. You have your mother and your father. બેની type પાસેથી you get your DNA. A DNA માં you have a lot of recombinations and mutations. Okay, recombination પણ થાય છે અને mutations પણ હોય છે, which will produce different varieties of offsprings. Okay, અલગ અલગ offspring જે છે next generation, next પેઢી જે છે એમાં આપે છે. Okay, so these are different offsprings. હવે environment ની condition પ્રમાણે there will be different kinds of selection pressure. અલગ અલગ pressure હશે. Okay, so there is selection pressure. આ selection pressure માંથી ખાલી અમુક variants હોય, અમુક જ વિવિધતા વાળા જે હોય એ survive કરી જશે, એ બચી જશે. બાકીના બચી શકશે નહીં. So only some of these will survive. So this is the surviving population. અને આ surviving population જે છે will reproduce. Okay, they will take this place and then the whole process will keep on continuing. તો આ જે છે, this is like a cycle. And this cycle turns the wheels for evolution. Okay, આ natural selection જે છે એના through જ evolution આગળ થાય છે. Right. So Darwin said that heritable variation that makes resource utilization better for a few and enable only those to reproduce and leave more progeny. એમણે obviously this you already know. એમણે કીધું હતું કે જે આનુવાંશિક વિવિધતા છે, okay, some heritable variation કે જે resource utilization એટલે એની આજુબાજુનું જે પણ resources હોય, resources could be let us say a place to stay. Okay, રહેવાની જગ્યા છે, રહેઠાણ જે છે એ, અથવા તો ખોરાક જે છે, food, એ બધાનું best ઉપયોગ કરી શકે એવા organism જે હોય, એવા જે variation હોય, those organism will be able to survive. અને એ survive કરી જાય, those will also be able to reproduce and leave more progeny. Progeny is offsprings અથવા next પેઢીમાં or બચ્ચા. Okay. Hence, over many generations, ઘણા generation, ઘણી પેઢીઓ પછી, survivors will leave more progeny. There would be a change in population characteristic and this will lead to speciation. Over many generation, ઘણા બધા generation પછી જે પણ population હશે એની અંદર એક trend જોવા મળશે. Okay, like we talked about the giraffes. But giraffe ની જેવી વાત કરી કે there were tall giraffes which were able to reach the leaves, જે પર્ણો ખાઈ શકતા હતા. Right. તો ધીરે 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 જેની ગરદન લાંબી હતી એના જ વધારે બચ્ચા થયા. And over the time, હવે અગર તમે જુઓ તો બધા જીરાફ લાંબી ડોકવાળા જ હોય છે, ટૂંકી ને લાંબી ને અલગ અલગ વેરાયટી જોવા મળતી નથી. Right. So this way speciation જે છે, it means a process to make a whole new species. એક નવી species બનાવવાની process ને speciation કહેવાય. અને આ રીતના speciation થાય છે એવું ડાર્વિને કીધું. In 1910, Hugo de Vries, this name you would have studied somewhere in genetics. Genetics માં ક્યાંક ને ક્યાંક Hugo de Vries you would have studied, I am very much sure. So this guy, this scientist, he was working on evening primrose. The flower is called evening primrose. અને એ primrose માં he saw કે જે specially વેચવા માટે ઉગાડતા ને એ primrose ના કલર
અને વાઇલ્ડમાં એમને જંગલી પ્રિમરોઝ ઉગે એના કલરમાં ઘણો બધો ફેર હોય છે, વેરિએશન હોય છે. અને એ સ્ટડી કરતા કરતા એમને આઈડિયા આવ્યો મ્યુટેશનનો. ઓકે, મ્યુટેશન is a large difference arising suddenly in a population. અચાનકથી જ આવું કંઈક એમાં ચેન્જ આવી જાય છે અને એ ચેન્જ પાસ ઓન થાય છે અને you are able to see a whole new population of this new mutation. So now let us talk about what these mutations are. I think you already know, okay, તમે inheritance ભણેલા છો, આનુવંશિકતા and all those two chapters. So you must know what mutations are, but this is just a revision. So they are random and sudden heritable changes. Random હોય, okay, ગમે તેવા mutation થઈ શકે, they are not always for the best. હંમેશા સારા માટે જ mutation થાય એવું હોતું નથી. So they are random, they are sudden, અચાનકથી થાય છે. Heritable, આનુવંશિક હોય છે. Changes that can be either beneficial એટલે તમારા માટે ફાયદાકારક. ફાયદાકારક in the sense they lead to reproductive success because of better adaptability to environment. તમારા પર્યાવરણમાં તમે વધારે એડાપ્ટેડ હોય, વધારે અનુકૂળ હોય, સાનુકૂલિત હોય, ઓકે, તો તમારું માટે એ મ્યુટેશન બેનિફિશિયલ કહેવાય. or a mutation could be harmful. ઘણા મ્યુટેશન એવા હોય જેને ડેડલી મ્યુટેશન કહેવાય, કે ધારો કે તમારી ગ્લાયકોલિસિસનું ફર્સ્ટ એન્ઝાઇમ ઇઝ હેક્ઝોકાઇનેઝ. હેક્ઝોકાઇનેઝના જીનમાં મ્યુટેશન થઈ ગયું તો તમારું ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બનશે નહીં, તો આગળની એકય પ્રક્રિયા થશે નહીં, એટીપી બનશે નહીં, તમારું સેલ જે છે કામ કરી શકશે નહીં, and you will not be able to survive. So such kind of mutations are called deadly. Okay, એ જીવવા જ નહીં દે. આવા ટાઈપના મ્યુટેશન અગર હશે ઓર્ગેનિઝમમાં તો that organism will not be able to survive. Such harmful mutation reduce fitness, they increase susceptibility to disorder and illness. એ અમુક disorder છે, as the name suggests, disorder. Okay, order એટલે એક ડિસિપ્લિનમાં કાંઈ વસ્તુ થતી હોય એ, અને ડિસઓર્ડર એટલે કાંઈ ડિસિપ્લિન વગર બધું ઉથલ-પુથલ થઈ જાય એવું. ઓર ઇલનેસ, કાંઈ પણ સિકનેસ લઈને આવે એવા ટાઈપના પણ મ્યુટેશન હોય, તો દે આર હાર્મફુલ. ઓર દેર કેન બી ન્યુટ્રલ મ્યુટેશન, કે જેનાથી કંઈ ફેર જ ન પડે. તમને નરી આંખે from your naked eye you cannot see major difference. Fine. Now let us just compare De Vries શું કીધું અને ડાર્વિને શું કીધું. So De Vries said કે મ્યુટેશન જે છે એ ઇવોલ્યુશન કરે છે, આ ડાર્વિનના વેરિએશન નહીં. ઓકે, ડાર્વિને જે વેરિએશન કીધું હતું, વિવિધતા કીધું હતું, એનાથી ઇવોલ્યુશન થતું નથી. હું કહું છું એ મ્યુટેશનથી જ ઇવોલ્યુશન થાય છે. મ્યુટેશન્સ આર રેન્ડમ એન્ડ ડિરેક્શનલેસ. રેન્ડમ હોય છે અને ડિરેક્શન એમાં કાંઈ દિશા હોતી નથી, દિશાવિહીન હોય છે મ્યુટેશન. જ્યારે ડાર્વિનના વેરિએશન જે છે, ઓકે, ડાર્વિનની વિવિધતાની આપણે જે વાતો કરી, દે આર સ્મોલ એન્ડ ડિરેક્શનલ. ઓકે, ડિરેક્શનલ એટલે હોય આપણે કન્સિડર કરી શકી, કેમ કે જે વેરિએશન એના ફિટ ન હોય એન્વાયરમેન્ટ માટે એ પેલા જ મરી જાય છે, તો તમને દેખાતા જ નથી. ઓકે, જાજા. So that is why you see કે એના વેરિએશન્સ જે છે એ બધા ડિરેક્શનલ છે, કોઈ પણ એક જ દિશામાં જતા હશે. જેમ કે જીરાફ છે તો જીરાફની ડોક લાંબી જ કરવાની છે, ટૂંકી નથી કરવાની, તો એ એક દિશામાં જ થાય છે એનું ઇવોલ્યુશન, રાઈટ. Evolution for Darwin was gradual. ડાર્વિને એમ કીધું કે એક પછી એક ધીરે 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 બહુ લાંબા સમયગાળા પછી ઇવોલ્યુશન થાય છે. ઓકે, ઉદ્વિકાસ થાય છે. જ્યારે ડી વ્રીઝે એમ કીધું કે એક ધડાકે મ્યુટેશન થાય અને ઇવોલ્યુશન થઈ જાય, સ્પીશિએશન થઈ જાય. ઓકે, એક મ્યુટેશન થયું નથી અને નવી સ્પીશીઝ બની ગઈ નથી. So this he called saltation. A saltation word you would have heard in nervous system. ચેતાતંત્ર ભણ્યા ત્યારે saltatory conduction ભણ્યા because of nodes of Ranvier. Saltatory એટલે jump મારવું. Okay, saltation means to jump. તો અગર મ્યુટેશન ના કારણે સ્પીસિએશન થતું હોય તો એને સોલ્ટેશન કહેવાય, એક ધડાકે નવી સ્પીશીઝ બની જવી. હવે આમાંથી બેમાંથી કયા સાચા એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે
we had to introduce a new um, sort of study, એક નવું study introduce કરવામાં આવ્યું, which is called population genetics. એક individual ઉપર focus કરવાના બદલે આખા population ઉપર focus થાય છે, okay? અને population genetics જે છે એમાં તમે આંકડા use કરી શકો. So it is a quantitative measure, okay? Quantitatively તમે measure કરી શકો evolution થાય છે કે નહીં. અને એના help થી આખી debate જે છે finally sort out થઈ હતી. We will be studying this population genetics in the next class. But before that, I hope you go back and study the basic genetics છે કે alleles કોને કહેવાય, વૈકલ્પિક કારકો, then dominant કોને કહેવાય, પ્રભાવી કારક, recessive allele, પ્રચ્છન્ન કારક. તો I hope you go back and study this, okay? આની ઉપર આપણે ટાઈમ જાજો વેસ્ટ નહીં કરીએ. આ તમારી મેળે allele, એમાં dominant ને recessive. Then what is homozygous? Homozygous no meaning થાય કે બે same પ્રકારના allele હોય. Okay, for here you can see capital B or small b. So these are called homozygous or samyugmi. And the second variety is called vishamyugmi. Vishamyugmi means heterozygous. That means you have capital B or small b capital B. આ ટાઈપનું અગર તમને જોવા મળતું હોય તો this is called heterozygous condition. Okay. So this much, I hope you do your homework today. You just have to go and refer. Okay, તમે જો already ભણી ગયા છો એવું basic genetics જે છે refer કરીને આવજો તો it will make the process even more easier next time. Okay.